سيدنا محمد. نوينا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأجدادنا وباؤنا الصالحون أن ننظر نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم علومنا في علومهم وأن نستحضر روح مزكيه الطاهر في هذا المجلس المبارك خصوصا صاحب الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وصاحب الحضر مقام الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب محمد بن صالح الحامد محمد بن علي الدويلة والحبيب صالح بن محمد بن علي الدويلة محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن والخير والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد القادر الجوفي والبحان محمد بن سالم مصري والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب محمد بعبود والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب حسن بن الحبسان بن أحمد العندلوس والحبيب أحمد أنيس بن حسن بن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف والحبيب شاف بن شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر بن حسن سقاف وسادة الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف الحسن بن عبد الهندوان والحبيب سقاف بن حمد السقاف والحبيب عبد الله بن بكر بن شيخ بكر بن سالم والحبيب زين بن عبد الرحمن بن عبود الحبيب محمد بن بكر بن عبود الشيخ عبد الله بن عبد والأولياء التسعة وجميع لهذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وفروعهم أن الله يمني درجاتهم بالجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم يحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in ila akhir maga radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah beliau Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad mengawali dalam muqaddimahnya dengan basmalah dan hamdalah, maka beliau menukil satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, akibat yang terpuji yaitu surga, itu khusus bagi mereka yang punya bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian, pesan Allah kepada kita di dalam Al-Quran.
berbekal dirilah kalian untuk menghadap kepada Allah. Apa sebaik-baik bekal kita? Khairuz zad at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita semuanya adalah ketakwaan. Karena begitu pentingnya nilai ketakwaan. Enggak sah khutbah Jumat kalau tidak ada wasiat ketakwaan dari seorang khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak ada wasiat ketakwaan dari seorang khatib manakala dia khutbah. Bekal utama buat kita untuk menghadap kepada Allah adalah ketakwaan. Surga sebagai tujuan kita dengan segala kenikmatan yang abadi ada di dalamnya, itu bisa kita dapatkan dengan yang pertama Islam, yang kedua ketakwaan. Islam itu modal dasar. Tapi kalau kita bisa menyempurnakan Islamnya kita dengan ketakwaan, maka kita masuk surga tanpa harus masuk neraka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Diciptakan, disediakan, disajikan, disuguhkan kenikmatan-kenikmatan surga itu khusus bagi mereka yang bertakwa. Muslim tapi tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak diciptakan itu surga untuk mereka. Tapi mereka harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, baru mereka masuk ke dalam surga. Adapun mereka yang meninggal dengan predikat muttaqin, mereka yang meninggal dalam keadaan bertakwa, baru dia layak untuk masuk surga tanpa harus sedikit pun masuk neraka. Surga ini ibarat lemari. Nggak masuk ke dalam lemari kecuali pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, pakaian yang suci, pakaian yang rapi. Kalau ada pakaian yang kotor, najis, bau, lungset, ya nggak langsung masuk lemari, tapi harus dicuci, diperes, dikucek, dijemur, setrika, dilempit, baru masuk lemari. Jelas nih. Kecuali pakaian yang baru, dibuka plastiknya langsung masuk lemari, nggak ada masalah tanpa harus dicuci, dikucek, diperes dan seterusnya. Sama manusia itu juga begitu. Kalau mau masuk surga, jadilah kita ketika menghadap kepada Allah nanti di akhirat seperti pakaian yang baru. Apa bekalnya? Ketakwaan. Nggak punya dosa, pahala banyak, dosa nggak ada. Bekal ketakwaan. Seperti pakaian baru, nggak pakai masuk neraka, langsung masuk surga. Tapi siapa di antara mereka yang ya statusnya muslim tapi tidak sempurna keislamannya dengan bekal ketakwaan? Muslim iya, tapi muttaqin enggak. Maka ibarat pakaian yang kotor, harus dicuci dulu, harus diperes dulu, harus disetrika dulu, harus dijemur dulu, harus dilempit dulu. Udah bersih, wangi, suci, rapi, baru masuk ke dalam surga. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda begini, "Udkhulu al-jannah." Kalian nih semuanya masuklah ke dalam surga. Waqtasimu fiha ala qadri a'malikum. Masuk kalian semuanya asal punya keislaman, asal kalian punya iman, sekecil apapun nilai keimanan kita, kita berhak untuk masuk ke dalam surga. Cepat atau lambat orang itu akan keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Semakin tipis imannya, semakin lama dia di neraka. Semakin tipis imannya, semakin lama dia di neraka. Semakin minim nilai ketakwaan seseorang, semakin lama dia di neraka. Tapi selagi dia punya iman, seminim apapun imannya, selagi dia meninggal membawa Islam, setipis apapun nilai keimanan dan keislamannya dia, suatu saat cepat atau lambat dia akan masuk ke dalam surga. Udkhulu al-jannah. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang dekat sama Nabi, ada yang jauh, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang pertama kali masuk, ada yang paling akhir masuk. Nah, yang menentukan itu semuanya, siapa yang paling dekat, siapa yang pertama kali masuk, siapa yang paling tinggi derajatnya di surga. Iktasimu fiha ala qadri a'malikum. Berbagilah tempat di dalam surga sesuai dengan kadar amalnya kalian. Yang menentukan Islamnya kita, imannya kita, asal berhasil kita bawa mati, itu modal utama kita masuk surga. Tapi
untuk kita fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun, untuk berlomba dan bersaing untuk mendapat derajat yang tinggi ada di surga, sesuaikan dengan kadar amalnya kita masing-masing. Semakin bertakwa seseorang, semakin tinggi derajatnya, semakin dekat posisinya dengan Rasulullah SAW, dan semakin awal dia masuk ke dalam surganya Allah. Jelas ini ya. Nah, wal aqibatu lil muttaqin. Pernah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu kan nabi yang wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang bisa langsung bicara, dialog kepada Allah tanpa harus perantara Jibril. Maka sekali waktu Nabi Musa pernah tanya, "Ya Rabb, Engkau ciptakan manusia, Engkau hidupi mereka. Apa yang mereka minta Engkau kasih, nggak kurang-kurang. Tapi ujung-ujungnya kok ada yang masuk neraka, ya Rabb?" Duh. Diciptakan, dihidupi, dijamin, ditanggung hidupnya, minta apa dikasih, tapi ujung-ujungnya kok masuk neraka, ya Rob. Agak ganjil ya. Sama seperti jenengan punya kambing, dihidupi itu kambing, dikasih makan yang baik, begitu gemuk dicul, tabrak truk mati. Lah kenapa nggak disembelih? Manfaat. Ini juga begitu, ya Rob, ya Allah, Engkau ciptakan manusia, Engkau hidupi mereka, Engkau jamin hidupnya mereka. Kepingin kawin, kepingin punya anak, kepingin punya penghasilan, Engkau jamin mulai lahir sampai dia mati. Tapi ujung-ujungnya kok ada yang masuk neraka, ya Rob? Kan aneh, ya Allah. Maka Allah nggak panjang lebar. Musa, gini aja, sebagai jawaban, mulai sekarang tanam satu tanaman. Kamu punya kebun, cari kebun, tanam di kebunnya kamu, terserah tanaman apa. Saya kasih gambaran. Nanam apa? Tebu misalnya. Nanam tebu. Setelah 6 bulan panen, Nabi Musa panen. Tapi kan namanya tebu atau apapun buahnya, apapun tanamannya, ya nggak semuanya 100% sempurna layak panen. Pasti ada yang gagal panen. Padahal dipupuk sama dengan yang dipanen, sama yang nggak dipanen pupuknya sama itu. Airnya sama, ladangnya sama. Tapi yang dipanen, yang layak panen dipanen, yang nggak layak panen. Tebu kalau nggak layak panen diapakan? Dibakar. Setelah 6 bulan Allah tanya, Musa, gimana kabar tebunya kamu? Alhamdulillah ya Allah, panen ya Allah. Banyak yang panen banyak. Apa semuanya itu panen? Enggak ya Allah. Ada yang nggak panen ya Allah. Loh, nggak kamu kasih pupuk tak? Ya saya kasih pupuk ya Allah. Nggak kamu kasih air ya Allah. Tanahnya beda mungkin, enggak sama ya Allah. Terus kalau gagal panen, kamu apa kan? Saya bakar ya Allah. Loh kenapa? Nggak ada manfaatnya. Buat apa saya panen nggak ada manfaatnya? Ya sama. Yang iman, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya hidupnya dari aku semuanya itu. Rezekinya sama, hidup di bumi yang sama. Tapi yang manfaat masuk surga. Yang manfaat masuk surga. Yang mensyukuri nikmat, sehingga syukur nikmatnya dia menjadi manfaat dunia akhirat. Nikmat dohir kalau kita syukuri menjadi nikmat batin. Nikmat dunia kalau kita syukuri manfaatnya menjadi nikmat akhirat. Jelas ini ya. Aku kasih nikmat, mereka syukur, mereka menjadi orang yang bermanfaat di dunia, maka sudah waktunya mereka untuk mendapatkan balasanku. Tapi ada yang aku kasih nikmat, nggak dapat manfaat sedikit pun. Kufur, lupa, maksiat, berdosa, nggak taubat, su'ul khotimah waliyadzubillah. Maka nggak manfaat. Sebagaimana tebu kamu bakar, iya mereka juga aku bakar. Selesai. Paham dia? Makanya dikatakan man tamanna minallahir rahmah. Barang siapa yang berharap mendapat rahmat dari Allah, tapi walam ya'mal khairan, tapi tidak beramal yang baik. Kepingin dapat rahmatnya Allah tapi nggak mau beramal yang baik. Kana kaman tamannal hasad walam yabdzur badzra. Sama seperti orang yang kepingin sawahnya panen tapi jangankan panen, menanam benih saja tidak. Kepingin panen ra gelem nandur, kepingin masuk surga nggak mau beramal. Innallaha ghafurur rahim. Selesai. Lah Allah apa hanya punya surga, nggak punya neraka? Apa Allah hanya punya nabi dan malaikat, nggak punya setan dan iblis sebagai pengusik, pengganggu yang jegal keinginan manusia untuk selamat dari neraka? Ya, memang Allah syadidil iqab, qabilit taub. Syadidil iqab apa? Wa qabilit
syadidil iqab dzit tauli la ilaha illahu. Allah itu adalah zat yang maha pedih siksanya. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Jangan dilupakan, Allah itu punya dua sifat. Sifat rahmat, memberikan pahala, ada sifat adil. Ada sifat adil. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana-dzalim illam antaqim 'ala-dzalim." Aku Tuhan yang zalim kalau tidak memberikan hukuman kepada orang yang zalim. Walakin anfusahum yadlimun. Termasuk orang yang zalim bukan zalim sama orang lain. Termasuk kapan kita zalim sama diri kita sendiri, itu namanya zalim. Loh, kok bisa dikatain kita zalim sama diri kita sendiri? Surga, neraka. Jalan menuju surga jelas, jalan menuju neraka juga jelas. Kok bisa masuk neraka ini gimana ceritanya? Surga, neraka. Jalan menuju surga jelas. Jalan menuju neraka juga jelas. Kok ada orang yang sengaja menyusuri jalan neraka? Loh, Allah ciptakan surga tapi Allah rahasiakan jalan menuju surga. Oh, kalau seperti itu nggak salah orang kalau tersesat masuk neraka. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan menuju surga. Nggak jelas sih. Allah cuma menciptakan surga tapi jalannya Allah sediakan tapi Allah rahasiakan. Ya kita tersesat akhirnya. Enggak, Allah nggak begitu. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan jalannya, dan Allah jelaskan kepada kita jalannya. Ini rambu-rambunya. Allah ciptakan neraka dan Allah tidak rahasiakan jalannya. Surga kanan, neraka kiri. Jelas, jelas. Kepingin selamat kanan, kepingin celaka kiri. Kok ada orang milih jalan yang kiri, akhirnya masuk neraka? Yang salah siapa? Apa EDW? Walakin anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Bukan Allah yang zalim. Allah itu kalau ngasih pahala kepada kita itu atas dasar sifat rahmatnya. Dan Allah kalau memberikan dosa kepada kita atas dasar sifat keadilannya. Tidak ada pahala yang setimpal, itu nggak ada. Selalu lebih. Selalu lebih. Contoh, kita kalau maksiat jam-jaman. Kalau maksiat jam-jaman, tapi sholatnya kita dari 17 rakaat, sholatnya kita 17 rakaat, anggap 1 rakaat 2 menit, kalau di total 34 menit. Maksiatnya kita jam-jaman, asal kita sholat 5 waktu, bersih suci kita daripada dosa. As-sholatu ila sholah kafaratun lima bainahuma, kata Nabi. Dari satu sholat ke sholat berikutnya adalah kafarah, media pengampun dosa. Jadi sholat itu adalah fasilitas yang Allah sediakan buat kita untuk mengampuni dosanya kita sendiri. Untuk mengampuni dosanya kita sendiri. Apapun yang terjadi di antara dua sholat, dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, dosa yang dimaksud adalah dosa kecil dan bukan dosa antara dia dengan manusia yang lain. Kalau dosa besar dan dosa antara dia dengan manusia, kalau dosa besar butuh yang namanya taubat, nggak cukup cuma sholat. Kalau dosa antara kita sama manusia, maka Allah tidak menghalalkan dosanya kita kecuali sebelumnya kita sudah minta halal terlebih dahulu kepada orang yang pernah kita zalimi. Walhasil Allah nggak pernah zalim. Kapan Allah berikan kepada kita dosa? Atas dasar keadilan Allah. Tapi kapan Allah memberikan pahala kepada kita? Rahmat-rahmatnya Allah, itu loman-lomannya Allah, fadlullah. Sholat mengampuni dosa. Maksiatnya kita tahunan, cukup sebulan puasa diampuni dosanya kita. Seumur hidup kita ini maksiat, cukup sekali kita haji diampuni dosanya kita. Kita medit bulan-bulanan, setahun sekali zakat. Subhanallah, ini adalah gambaran bagaimana Allah sebetulnya mengemas, making ketaatan itu dengan bingkai yang namanya pahala yang bukan setimpal tapi bertumpuk-tumpuk. Tapi kapan kita maksiat sekali, dosanya sekali. Kecuali kalau kita maksiat di waktu-waktu yang mulia atau di tempat-tempat yang mulia. Kalau kita maksiat di waktu-waktu yang mulia seperti Ramadan atau di tempat-tempat yang mulia seperti Mekah, Madinah, dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Beda dong orang maksiat di Malang sama di Mekah. Beda dong orang maksiat sekarang sama maksiat ketika Ramadan, nilainya beda. Nih, nilainya beda. Baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian apa? Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya, utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintah, semua nabi itu dimuliakan oleh Allah, tapi tidak ada nabi yang kemuliaannya melebihi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Pertanyaan saya, apakah Allah sujud sebagaimana malaikat sujud? Enggak. Tapi ketika Allah perintah malaikat sholawat kepada Rasulullah, Allah sholawat. Sebelum Allah informasikan kepada kita wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah terlebih dahulu menginformasikan kepada kita innallaha, Allah terlebih dahulu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa kitab sirah nabawiyah, ada sirah al-halbiyah, ada sirah an-nabawiyah, ada madarijus su'ud, ya syarah Maulid Barzanji, disebutkan di situ malaikat itu ketika diperintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, itu barisnya di belakang. Baris belakang. Nabi Adam heran, ya Allah, namanya sujud penghormatan kan dari arah depan. Ini kok sujud dari arah belakang? Adam, mereka malaikat itu sujud bukan karena kamu, tapi karena nur Nabi Muhammad keturunanmu ada di tulang sulbimu. Ada di tulang sulbimu, ada di bagian belakang tubuhmu. Ya Allah, kalau begitu pindahkan yang tadinya nur Nabi Muhammad keturunanku, kekasihmu ya Allah, ada di belakang tulang sulbiku, taruh di depan, sehingga Allah pindah ada di antara kedua alis, ada di jabah daripada Nabi Adam alaihissalam, sehingga berbondong-bondong itu malaikat yang tadi di belakang pindah ke depan, sujud kepada Nabi Adam. Tapi sebetulnya hakikatnya adalah sujud kepada nurnya Nabi Muhammad SAW. Ketika ditaruh di depan, ada di dahinya Nabi Adam. Nabi Adam belum puas, ya Allah, aku tidak bisa melihat keindahan daripada terang benderangnya nur Nabi Muhammad. Maka letakkanlah ya Allah nur Nabi Muhammad di tempat yang aku bisa lihat. Kita bisa melihat dahinya kita? Nggak bisa. Ya Allah, nurnya Nabi Muhammad ada di dahiku, aku nggak bisa melihat, aku kepingin melihat. Maka ada dua riwayat. Ada yang berpendapat nurnya Nabi Muhammad dipindah oleh Allah di sababatain. Ada di kedua kuku daripada telunjuk, sehingga kalau kita sholat ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, ketika kita angkat tangan asyhadu alla ilaha illallah, disunahkan mulai kita angkat tangan sampai salam, atau kalau tahiyat awal sampai berdiri untuk melihat telunjuknya kita. Dalam satu riwayat, barang siapa yang mengamalkan seperti ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain dipindah di jempolnya Nabi Adam, sehingga kalau kita adzan dengar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ada amalan salaf, tapi bukan hadis, bukan sunnah. Diamalkan boleh, nggak diamalkan nggak ada masalah. Sing salah itu tutik-tutikan. Kita ini banyak nggak tahu kok nyalah ngomong. Oh, Nabi nggak tahu loh. Kalau Nabi nggak pernah terus haram lah. Panjang pembahasan seperti itu. Intinya kita ini banyak nggak tahu. Kalau orang itu banyak nggak tahu, jangan gampang nyalahkan. Ada orang tanya sama kita, ini yang betul lewat kanan apa lewat kiri ya? Kalau orang nggak tahu, jawab nggak tahu. Selesai. Kalau dia sok tahu, oh kanan, wah, mencelakakan orang lain itu namanya. Maaf, kita ini termasuk saya orang bodoh. Jangan keminter. Kalau keminter, ngeracu. Islam akan menjadi agama yang hancur dari dalam maksudnya. Kenapa? Banyak orang bodoh zaman sekarang keminter. Jelas nih ya. Sehingga kalau adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang ngecup jempolnya, kemudian diusapkan di matanya 3 kali sambil baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita dengar ada khilaf memang di antara ulama, dalam artian itu juga bisa menjadi landasan atau hujah sebagian ulama salaf kenapa kok mereka mengecup kuku daripada jempolnya kemudian diusapkan 3 kali ada di matanya. Malah pernah seorang ulama mazhab Maliki dalam kitab Mukhtasar Jalil
Itu dikatakan ada seorang ulama ditanya sama santrinya, ini ulama selalu ngecup jempolnya kemudian diusapkan di matanya 3 kali. Satu santrinya tanya, sunnah tak? Bukan. Terus kenapa kok diamalkan? Ya ada riwayat. Ada riwayat. Setelah sekian lama diamalkan, tahu-tahu nggak ditinggalkan. Tahu-tahu nggak diamalkan, ditinggalkan. Yang biasanya ngecup kalau dengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini nggak diamalkan, bis. Akhirnya sakit mata. Akhirnya sakit mata. Berobat ke sana, ke dokter sana, nggak sembuh. Malam mimpi Rasulullah SAW. Sakit mata kamu? Iya ya Rasulullah. Udah berobat? Udah ya Rasulullah. Sembuh? Enggak. Udah ke dokter? Udah ya Rasulullah. Sembuh? Enggak ya Rasulullah. Kamu sih udah bagus-bagus ngamalkan ngecup jempolmu, kemudian kamu usapkan ke matamu 3 kali, kamu tinggalkan. Dalam satu riwayat athar para salaf, ulama para salaf, barang siapa yang ngamalkan amalan tersebut, dia tidak akan buta dan bahkan tidak akan sakit mata selama-lamanya. Riwayat bukan sunnah, tapi juga nggak salah, ada dalilnya kok. Ulama mazhab Maliki yang banyak ngamalkan seperti itu. Baik. Jelas ini ya. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, Allah nggak sujud. Ketika Allah perintah malaikat untuk sholawat kepada Rasulullah, Allah sholawat lebih dulu. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, itu hanya berlaku seumur hidup sekali. Hanya berlaku seumur hidup sekali. Kenapa? Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Dulu pernah. Kalau namanya dulu ya sudah selesai masanya, habis. Tapi kalau ada yang tanya apakah ada malaikat yang masih bersolawat kepada Nabi Muhammad, jawabannya banyak. Malakun, 1 malaikat. Malakani atau malakaini, 2 malaikat. Kalau malaikatun, innallaha wa malaikatahu, banyak malaikat. Wallahu a'lam bi'adadihim. Allah yang paling tahu berapa jumlahnya malaikat yang diciptakan mereka khusus untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang. Karena Allah berfirman yusalluna, bukan sallau ala nabi, tapi yusalluna ala nabi, bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Ya dulu alal istilzam wal istimrar. Dari segi balaghah sastra Arab, fi'il mudhari itu menunjukkan makna kesenantiasaan atau belum berhenti masanya. Jenengan melihat saya sekarang ngajar, apakah jenengan tahu kapan saya selesai ngajar? Nggak tahu. Kenapa? Karena masih mengajar. Allah dan malaikat-malaikatnya masih dan sedang bersolawat kepada Rasulullah. Maka kita nggak tahu sampai kapan Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Allah maha benar, shadaqallahul azim, terhadap firmannya. Allah maha benar terhadap firmannya. Kalau Allah bicara berfirman shollau ala nabi, innallaha wa malaikatahu shollau ala nabi, selesai. Tapi kalau Allah berfirman yusalluna, ya harus kita kembalikan kepada hukum bahasa Arab dalam kalimat fi'il mudhari itu bagaimana. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, kita wajib iman sama Nabi Adam, tapi kita nggak wajib sujud. Wajib iman, tapi nggak wajib sujud sebagaimana sujud malaikat. Tapi untuk Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim, wajib. Coba dek, jangan lari. Dek, jangan lari. Masjid. Coba diatur. Jangan main di belakang masjid. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman, haturkan sholawat dan salam sebaik-baiknya kepada Rasulullah SAW. Jelas nih ya. Khilaf di antara ulama. Shollu alaihi wasallimu taslima. Itu kan perintah. Amr. Al-amr ya dulu alal wujub. Perintah. Mau perintahnya Allah atau perintah Rasulullah, hukum dasarnya itu wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan atau mengindikasikan bahwa itu perintah bukan perintah yang wajib, tapi perintah fadilah alias sunnah. Sebagaimana larangan. Larangan itu hukum dasarnya adalah nahi, itu hukum dasarnya adalah haram, al-hurmah. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang mengindikasikan itu larangan bukan haram tapi makruh. Shollu alaihi wasallimu taslima. Itu amr, perintah. Hukum dasarnya wajib. Kapan wajibnya kita sholawat? Pertama, ada khilaf yang mengatakan ketika kita sholat. Ketika kita sholat, wajib kita bersholawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat yaitu ketika khutbah Jumat. Wajib ketika khutbah Jumat atau khutbah apapun
khutbah Jumat atau khutbah yang lain, rukunnya sama. Sholawat termasuk di antara rukun-rukunnya khutbah Jumat. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah wajib ada sholawat di takbir kedua dan seterusnya. Khilaf di antara ulama. Tayyib. Allah berfirman begini, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah aku bersumpah demi Allah. Ketahuilah aku bersumpah atas nama Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Secara umum, siapapun di antara kita yang bertakwa menjadi orang yang paling mulia. Tapi secara khusus, yang paling bertakwa Rasulullah. Berarti yang paling mulia siapa? Rasulullah SAW. Jelas ya? Bahkan Rasulullah SAW pernah tanya kepada Jibril, Jibril, aku penasaran sama kemuliaannya Umar. Gimana tuh mulianya Umar bin Khattab di sisi Allah, wahai Jibril? Ya Rasulullah, kalau seandainya lautan ini jadi tinta, kayu ini jadi pena, aku gunakan umurnya Nuh 950 tahun untuk nyatet satu-satu kemuliaannya Umar, habis tintanya, habis umurnya, habis kertasnya, belum habis kemuliaannya Umar. Dan asal anda tahu ya Rasulullah, hasanatu Umar min hasanati Abi Bakrin. Kebaikannya, satu kebaikannya Umar, baiknya Umar itu hanya sedikit daripada kebaikannya Abu Bakar. Yang kita bahas adalah gurunya mereka berdua, Rasulullah SAW. Lihat, jelas ya. Kita ini kalau mau cinta sama Nabi, kenali Nabi dari namanya toh sudah cukup buat kita untuk cinta sama Nabi. Sudah cukup, sudah. Wa rafa'na laka dzikr. Dan kami Allah tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Semua nabi, nama-nama mereka adalah nama-nama yang mulia. Karena nama-nama nabi yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Semua nabi nama-nama mereka nama-nama yang mulia. Tapi tidak ada nama yang melebihi kemuliaan nama dan keagungan kebesaran namanya Rasulullah SAW. Nggak ada. Nggak ada. Allah kalau panggil nama-nama para nabi dan Al-Quran, Allah panggil namanya tok. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kemudian apa? Ya Musa aqbil wa la takhaf. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ya Nuh innahu laisa min ahli. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Namanya toh ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, ya Ibrahim. Tapi untuk Rasulullah tidak pernah Allah panggil beliau kecuali dengan gelar kehormatannya. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah. Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Selalu gandeng antara nama beliau dengan gelarnya beliau, enggak pernah dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Kita nih kalau sholat, boleh ngomong sama orang. Misalnya kita sholat, ada ketuk pintu, assalamualaikum, kita sholat jawab, waalaikumsalam, batal nggak sholatnya kita? Batal. Kita sholat, ada jamaah di sebelah, bersin, kemudian kita udah, ya rahmukallah, batal sholatnya kita. Kenapa? Bicara sama manusia. Dia dalam sholat dilarang. Walaupun doa itu baik, membalas salam itu juga baik. Tapi karena sholat adalah hadrah ilahiyah, kehadirat Tuhan, bukan waktu yang tepat buat kita untuk bicara kepada manusia. Tapi ada satu manusia mulia, satu manusia agung. Justru kalau kita nggak lempar salam kepada beliau sebagai tanda kalau kita memulai bicara sama beliau, justru nggak sah sholatnya kita. Nggak ada lain kecuali Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum. Kaf mukhatab, berarti kata ganti orang kedua. Kamu, anda, berarti kan ada lawan bicara itu. Bukan dia, kata ganti orang ketiga. Kalau kata ganti orang ketiga belum tentu ada lawan bicara. Tapi kalau kamu, anda, kalian, itu adalah ada lawan bicara. Ketika semua orang kita nggak boleh jawab salamnya mereka, justru untuk Rasulullah kita wajib lebih dulu melempar salam sama beliau, ulum salam sama beliau. Ketika sama orang lain kita nggak boleh bicara dalam sholat, justru untuk Rasulullah kita memulai pembicaraan dengan Rasulullah dengan uluk salamnya kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, apakah di dalam sholat kita wajib nyebut namanya Nabi Adam?
Nabi Idris, Nabi Nuh. Bahkan tidak disebut nama Nabi Ibrahim kecuali setelah disebut nama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tidak disebut nama beliau Nabi Ibrahim kecuali setelah disebut nama Rasulullah. Seandainya nggak wajib untuk kita sebut nama Rasulullah dalam sholat, niscaya tidak ada satupun nama-nama Nabi yang pantas, yang berhak, yang patut kita sebut dalam sholat. Tapi karena Nabi Muhammad disebut, maka Nabi Ibrahim katut barokah namanya Rasulullah disebut dalam sholat. Walaupun ada versi macam-macam. Kenapa kok nama Nabi Ibrahim yang disebut bukan nama-nama Nabi yang lain? Insya Allah di lain waktu kita bahas. Ada orang sholat, semua Nabi namanya mereka disebut, tapi nama Rasulullah lupa, gak disebut. Sah nggak sholatnya dia? Nggak sah. Ada orang sholat, namanya Rasulullah tok yang disebut, semua Nabi nggak disebut namanya, bahkan Nabi Ibrahim nggak disebut. Sah nggak sholatnya? Sah. Lihat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Allah tinggikan bagi Muhammad sebutan nama. Kita kalau mendengar nama-nama para nabi nggak wajib nyaut alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, nggak wajib. Tapi untuk Rasulullah wajib kita nyaut sallallahu alaihi, wajib. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Aisyah, celaka, bahaya orang yang nanti di hari kiamat di akhirat tidak memandang wajah. Kalau tidak mencium bau surga berarti nggak masuk surga. Kalau tidak memandang wajah Nabi berarti nggak dapat syafaatnya Nabi. Celaka orang yang nanti di akhirat jangan mendapat syafaatku, memandang wajahku saja tidak, wahai Aisyah. Siapa ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang medit, orang yang kikir, yang nggak mau sedekah lebih medit daripada itu. Yang nggak mau nyantun anak yatim kalau Muharram Asyura, oh lebih medit daripada itu. Yang setiap Jumatan nggak pernah ngisi kotak amal lebih medit daripada itu. Siapa? Man dzukirtu indah wa lam yusolli alayya. Barang siapa yang keagungan namaku disebut di hadapannya tapi nggak ada reaksi, respon untuk bersalawat kepadaku. Kalau kita masukkan duit, isi kantong kita 500.000 misalnya, kita masukkan duit ke kotak amal 100.000, berarti sisanya berapa? 400. Kita nggak mau masukkan duit 100.000 karena kita merasa ada yang kurang dari apa yang kita punya, dari hartanya kita. Saya mau tanya, lah kalau kita sholawat sama Nabi, apa yang kurang dari diri kita? Kalau orang nggak mau sedekah, padahal ada yang kurang dari hartanya dia, itu sudah cukup dikatakan orang yang medit, kikir, bakhil. Apalagi orang yang tidak mau berbuat untuk sesuatu yang bahkan tidak mengurangi apapun dari apa yang dia punya. Nggak ada. Kalau kita nggak mau nyantuni anak yatim, nggak mau bantu kotak amal untuk renovasi masjid dan seterusnya, karena kita merasa itu untuk hajatnya masjid, itu untuk hajatnya anak yatim, itu untuk hajatnya, kepentingannya, kebutuhannya fuqara wal masakin. Saya mau tanya, lah kita sholawat sama Nabi itu untuk kepentingannya kita, apa kepentingannya Nabi? Kita sendiri. Cukup bagi Rasulullah adalah sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, nggak butuh sholawat dari kita. Kita sholawat sama Nabi itu untuk hajatnya kita sendiri. Adakah orang yang lebih medit, yang walaupun untuk kebaikannya dia sendiri dia nggak mau? Jelas ya? Kita sholawat itu untuk kebaikannya kita. Kita sholawat sama Nabi untuk kepentingan, hajat, kebutuhan, kebaikannya kita sendiri. Gak gelem nemen medit berarti Umi. Luwih medit di mana gak gelem sedekah. Karena orang ketika sedekah merasa itu untuk hajatnya orang lain. Tapi kalau dia untuk hajatnya dia sendiri, dia nggak mau. Capek beb, yang ceramah terlalu sering bolak-balik nyebut namanya Rasulullah. Capek saya, capek. Loh, gawe apa dewi nggak ngomong kesel. Saya mau tanya, Anda kerja capek nggak? Capek, tapi kok dilakoni? Ya namanya butuh, kan begitu. Loh, lah sholawat capek, kenapa nggak dilakoni? Kan ngakunya butuh sama syafaatnya Nabi. Saya kasih gambaran lain. Jenengan saya kasih uang 10 juta setiap orang, mau enggak? Ya. Nggak sehari nggak usah ditakoni, gelem nggak ada jelas. 10 juta, 10 juta, 10. Mau, tapi syaratnya satu. Tak cicil 1.000. Tetap mau nggak kira-kira? Tetap mau 10 juta. Tapi kan capek. Naik turun angkat tangannya 1.000. Wah berapa jam sampai lunas 10 juta. Tapi tetap mau. Masih kesel.
Kenapa? Karena dia merasa ada butuh, ada hajat, kepentingan sama uang 10 juta. Apakah uang 10 juta lebih kita butuhkan daripada syafaatnya Nabi sampai kita merasa capek untuk bersolawat kepada Nabi SAW? Kita kalau enak-enak meleset misalnya, kemudian ada orang panggil-panggil nama anak kita, pasti kita yang tadinya meleset tertidur bangun gitu. Siapa? Panggil anak saya. Bukan, itu anaknya tetangga, cuma namanya sama dengan anaknya kamu. Oh, tak pikir anakku. Ada respon, ada reaksi. Kenapa? Karena nama yang dipanggil ada di hatinya. Nama anaknya ada di hatinya. Oh, orang sekarang. Nih. Hadir majelis misalkan, disebut nama Rasulullah bolak-balik, sing turu tambah sek. Berarti nama Rasulullah ada di hatinya. Untuk anaknya ada respon, reaksi. Tapi untuk Rasulullah nggak ada respon, nggak ada reaksi. Maaf kalau boleh saya pakai bahasa Jawa kasar, jegideg. Disebut nama Rasulullah tapi nggak ada respon, dingin, nggak ada reaksi, jegideg. Kadang-kadang kalimat yang kasar asal nggak keterlaluan itu perlu untuk shock terapi, biar tahu betul. Iya ya, disebut nama Rasulullah jegideg tok ayah gue. Pernah diceritakan, ada seorang ahli maksiat, pemuda ahli maksiat, diajak tobat sama satu kiai di kampungnya tahunan, nggak pernah mau tobat. Jayai, kampang, mangki, benjing, tapi nggak tobat, tahunan. Singkat cerita, kiai yang soleh ini mimpi ketemu Nabi SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah gandeng pemuda maksiat tadi itu, digandeng. Ya Rasulullah, Anda nggak kenal siapa dia? Saya lebih kenal siapa dia daripada kamu kenal dia. Terus ya Rasulullah, kan dia ahli maksiat, kenapa Anda gandeng? Saya akan membela orang yang pernah membela saya. Dia pernah membela saya, maka saya akan bela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bingung orang ini. Kalau kamu kepingin tahu apa sebab saya membela dia, dia pernah membela saya apa, besok subuh kamu masuk ke masjid, tanya sama dia apa sebabnya. Akhirnya bangun, mandi, sholat subuh, berangkat ke masjid. Ternyata pemuda ahli masjid sudah di soft pertama. Kiai ini kalah diisi, telat malam kiainya. Soft pertama sudah diisi sama, nggak ada orang ini. Pemuda ahli maksiat tahunan diajak tobat nggak mau nih, udah di soft pertama. Begitu datang kiainya, sudah dari tadi saya tunggu kiai. Loh, kamu nunggu saya? Iya. Kok tahu kamu kalau saya bakal datang? Rasulullah yang kasih kabar saya melalui mimpi. Jadi yang mimpi bukan cuma jenengan tok ya, saya juga mimpi. Apa perintahnya Rasulullah? Saya diperintah untuk tobat di hadapan panjenengan. Yang kedua, saya diperintah oleh Rasulullah untuk ngasih tahu apa sebab Rasulullah membela saya. Iya, saya penasaran. Kamu saya ajak tobat tahunan nggak pernah mau, kok tahu-tahu dibelani sama Nabi? Gini, saya pernah hadir majelis. Ketika yang ceramah ini nyebut nama Rasulullah, orang-orang ini nggak ada respon, nggak ada reaksi semuanya, jegideg kabeh. Saya saat itu ghirah. Nih, ada semangat lebih atau ada kecemburuan. Namanya Rasulullah disebut tapi nggak ada respon. Nah, akhirnya sekali waktu yang ceramah nyebut namanya Rasulullah, saya bengok, sallallahu alaihi. Disebut lagi nama Rasul, saya bengok lagi, sallallahu alaihi. Sampai orang-orang tola-tole. Apa kon nih? Bengak-bengok. Kon sing ngopo? Kamu yang kenapa? Disebut nama Rasulullah nggak ada respon. Gitu katanya cinta, butuh sama syafaat Nabi. Ndaklah cuma nyaut sholawat ketika disebut nama Nabi, nggak ada. Wis, karena saya bela Nabi, namanya Nabi saya bela di dunia, maka dari itu saya dibela Nabi nanti di akhirat, tapi dengan syarat saya harus tobat. Saya harus tobat. Wa rafa'na laka dzikrak. Lihat, bela nih namanya tok. Sahabat membela nih Nabi, bukan cuma namanya saja. Terakhir, nih, kita kalau punya anak, kita kasih nama siapapun anak kita bagus, asal nama-nama orang soleh, nama para nabi, nama para ulama, jelas ya. Tapi akan rugi kalau kita punya anak 3 anak laki-laki, tidak satu pun di antara mereka dikasih nama Muhammad. Al-Imam Al-Harith dalam musnadnya, sebagaimana dimukil oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, Syarah Minhajut Thalibin. Disebutkan di situ Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu thalathatu minal walad." Barang siapa yang punya anak 3 anak laki-laki, walam yusammi ahadahum bi Muhammad, tapi dia tidak memberi nama putra-putranya 3 anaknya dengan nama Muhammad. Punya anak pertama yang terpilih namanya orang lain, punya anak kedua dipilih namanya orang lain, punya anak ketiga enggak terpilih nama Rasulullah. Faqad jahil kata Nabi. Itu orang bodoh. Sembrono, ceroboh. 3 anak laki dapat 3 kali kesempatan, 1
anaknya enggak dikasih nama Muhammad. Ceroboh. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Ketika dapat kabar bahwa beliau punya anak, tanya beliau, laki apa? Perempuan anak saya, laki. Maka langsung beliau nggak panjang, ya nggak mikir panjang, langsung bilang kasih nama Muhammad. Orang-orang heran, lah nama anda sendiri kan sudah Muhammad, punya anak kalau dikasih nama Muhammad, kalau perlu 10 anak laki, saya kasih nama Muhammad semuanya nggak apa-apa. Loh kenapa gitu Imam? Karena anak saya adalah anak orang yang saya cintai, maka tidak saya sematkan nama kepada mereka kecuali nama yang paling aku cintai. Dan nama yang paling aku cintai adalah Muhammad. Imam Ghazali ini yang kita baca kitabnya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Beliau namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad, Imam Ghazali punya anak namanya Hamid, makanya dipanggil Abu Hamid. Jelas ini ya, dipanggil Abu Hamid. Lihat, saking cintanya, terikat dengan saya sendiri namanya Muhammad Fahmi. Adik saya namanya Muhammad Umar, adik saya lagi namanya Muhammad Soleh. Saya pernah tanya sama Abah, lah kalau ujung-ujungnya dipanggil Fahmi, Umar, Soleh, lah kenapa kok ada tambahan Muhammad? Kan panjang jadinya. Maka Abah bilang, Fahmi Abah itu kepingin kalau punya anak laki namanya Muhammad. Saya jawab, ya sudah Muhammad tok kalau begitu. Kenapa panjang-panjang sampai Fahmi, Umar, Soleh? Akhirnya yang dipanggil Fahmi, Umar, Soleh. Masalahnya lidahnya orang Indonesia ini kalau ada anak namanya Muhammad diceluk Mat. Wah api-api jenenge Muhammad, mat, bengak-bengok. Saya jawab, lu bahkan yang dipanggil bukan Rasulullah, bah. Nah, tapi namanya siapa yang dipanggil, Fahmi? Namanya siapa yang dipanggil? Pantes tak namanya Rasulullah, walaupun bukan Rasulullah yang dipanggil. Namanya Rasul dipanggil mat. Kenapa? Muhammad, Ahmad. Apa sih? Keringetan alanya Muhammad. Kesel. Muhammad, Ahmad, nama-nama Rasulullah agungkan. Jadi sikapnya orang yang cinta itu kadang-kadang di luar nalar, jeru dalam sikapnya orang cinta. Paham ya? Ya. Al-Imam Malik bin Anas, sami'tu ahlal Madinah yaqulun. Beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengar ulama Madinah mengatakan begini. Ma min baitin wa fihi man ismuhu Muhammad. Tidak ada rumah yang di dalamnya ada penghuni yang namanya Muhammad illa ruziku rizqa khairin, kecuali seluruh penghuni rumah tersebut mendapat rezeki kebaikan dari Allah. Apa rezeki kebaikan? Rezeki kebaikan itu adalah rezeki yang saking mahalnya uang nggak bisa membeli. Sehat bisa dibeli dengan uang. Oh, tambah kaya tambah sehat. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga akor. Apa bisa dibeli dengan uang itu? Lebih penting daripada uang. Saking mahalnya sifat sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa dibeli dengan uang. Jenengan punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ada orang nggak punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mau membeli bisa? Bisa. Ditinggal mati orang tuanya, anak seduluran tetap akor. Apa gara-gara uang? Bukan, malah gara-gara uang sehingga kira-kira. Itu rezeki kebaikan. Mungkin barokah nama Muhammad itu semuanya kita dapatkan, sehat, afiat, selamat, zahir batin, dunia akhirat, pribadi, keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah, soleh, soleha dan seterusnya. Kita dapat berkat nama Rasulullah ada di tengah-tengah rumah kita. Asal kita manggilnya dengan sopan. Kadang-kadang ada anak bayi sakit-sakitan, ditanya namanya siapa? Abdul Qadir Jailani. Kabotan. Ganti namanya, diganti. Subhanallah, waras, nggak sakit-sakitan lagi. Tapi pernah nggak kita tahu ada anak bayi sakit-sakitan ditanya namanya siapa? Muhammad. Ada. Padahal nama Muhammad lebih mulia daripada nama Abdul Qadir Jailani. Logikanya nama Muhammad luwih ngaboti daripada nama Abdul Qadir Jailani. Tapi karena barokah nama Muhammad lebih jangkep daripada barokahnya nama Abdul Qadir Jailani, maka sekalipun namanya anak itu namanya Muhammad, nama yang paling mulia, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikra dan seterusnya, enggak kabutan. Tidak keberatan. Tapi nama Abdul Qadir Jailani kadang-kadang napoti, kadang-kadang napoti. Abdullah bin Abbas. Ya. Beliau mengatakan begini. Nada munadin yaumal qiyamah, akan datang seruan nanti di hari kiamat, ala liyagum manismuhu Muhammad, yang namanya Muhammad berdiri. Kita di sekolah dipanggil dari kantor, Fahmi Asegaf ke kantor sekarang.
Ndredeg apa seneng? Aduh, salah apa? Kan begitu ya. Gimana dipanggil malaikat di akhirat? Diumumkan lagi. Yang namanya Muhammad berdiri. Siapa yang namanya Muhammad gak punya dosa? Kecuali Rasulullah SAW. Semua pemilik nama Muhammad pasti punya dosa. Kecuali pemilik aslinya Rasulullah SAW. Mereka dipanggil oleh malaikat, yang dia ingat bukan surga, waduh rokok. Yang mereka ingat bukan amal soleh, maksiatnya mereka. Yang mereka ingat bukan pahalanya, dosanya. Berdiri dalam keadaan takut, cemas, khawatir. Tapi kata malaikat yang manggil, falyadkhulu al-jannah. Nih kalian semuanya yang aku panggil masuk surga semuanya. Keweden selamat, ya apa legoi. Takut tapi selamat. Gimana perasaan leganya itu? Loh Bib, lah berarti masuk surga itu bondo jeneng tok. Loh, anyar. Nama Muhammad tapi nggak belajar syariatnya Nabi Muhammad, itu namanya pemalsuan nama Muhammad. Nak bondo jeneng tok masuk surga, gak usah pengajian wis. Lah buat apa Al-Qur'an turun kalau ujung-ujungnya masuk surga bondo jeneng tok? Buat apa Nabi ngasih nasihat untuk berakhlak begini? Kalau ujungnya bondo jeneng masuk surga? Enggak. Cuman husnudzon saya secara pribadi, orang yang namanya Muhammad itu entah bagaimana lika-liku hidupnya, Allah akan selamatkan dia di ujung umurnya. Husnudzon saya. Kenapa? Karena Allah tidak akan rela. Ini pendapat pribadi ya, husnudzon tapi husnudzon kepada Allah min afdhalil ibadah. Allah, menurut saya Allah tidak akan rela ada seorang umat Nabi Muhammad namanya Muhammad tapi masuk neraka. Itu husnudzon saya. Itu husnudzon saya. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad ada pemuda tobat ketika Ramadan namanya Muhammad. Ada ceritanya sebenarnya itu. Nanti kalau sudah menjelang Ramadan akan kita bahas. Pemuda namanya Muhammad tobat ketika Ramadan, meninggal husnul khotimah. Saksi yang menyaksikan saat itu adalah kiai di kampungnya, dia duduk di alam kuburnya dengan singgah sana yang bertahtakan intan permata, siap untuk masuk surga, tinggal nunggu kiamat masuk surga. Namanya ternyata Muhammad. Itu husnudzon saya, orang kalau sudah punya nama Muhammad barokah. Lah gimana Beb, saya kepingin ganti nama? Nggak harus ganti nama, nambahin nama juga boleh. Monggo dibandi, nggak usah senang abang, nggak usah senang abang, cukup kambing guling. Iya. Pun supi ngundang kula Pak Matun. Enggak usah ceramah, acara inti makan. Bukan mau itu hasanah, selamatan. Alhasil barokah nama Rasulullah luar biasa. Ini yang kita bahas baru namanya Rasulullah tok. Ini yang kita bahas baru satu ayat, wa rafa'na laka dzikrak. Belum wa innaka la'ala khuluqin adzim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Qur'an isinya Rasulullah tok. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi, Al-Quran berjalan ke Nabi. Ini baru satu ayat kita bahas dan baru namanya tok. Kita ini kalau mau kalau mau teliti untuk cinta sama Nabi Muhammad itu perkara yang gampang. Lalu semulia Nabi Muhammad kok susah cinta sama beliau itu nggak masuk akal. Kalau ada orang susah cinta sama kita pantas. Tapi untuk Nabi Muhammad gampang, cukup dari namanya tok kita sudah bisa cinta. Kita sudah bisa cinta. Karena itu mudah-mudahan tambahan informasi, wawasan, pengetahuan, ilmu ini menjadi sabab kita menjadi orang yang semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kagum dan idola kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang diakui sebagai umatnya nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis seperti ini, dengan apa yang kita bahas di malam hari ini menjadi sabab kita termasuk di antara mereka yang pantas, berhak, patut untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin wa amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا
ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.